नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबर भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकाइबा। प्रथम खबर 7टी नुआ म्युनिसिपालिटी घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। आज साउथ शासन दिवस अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 7टी म्युनिसिपालिटी और 16टी नुआ एनएसी घोषणा करिसेंती। बलांगीर जिलार लोईसिंगा सहित बरगड़ जिलार सोहेला कटक जिलार बड़म्बा नरसिंहपुर और सालेपुर को एनएसी भाव घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री। या सहित ढेंकानाल जिलार गंदिया गंजाम जिलार जगन्नाथ प्रसाद पात्रपुर जाजपुर जिलार चंडीखोल कलाहांडी जिलार नरला जयपाटना खोर्धा जिलार टांगी कोरापुट जिलार बरीगुम्मा मयूरभंज जिलार कप्तिपदा जशीपुर राजगोविंदपुर को नुआ एनएसी भाव घोषणा करिसेंती। सेपरि वर्तमान एनएसी थिबा मयूरभंज जिला करंजिया जिला को नुआ म्युनिसिपालिटी भाव घोषणा करा जायछि। या सहित बौद्ध जिलार बौद्ध गंजाम जिलार सर्वाधिक भंजनगर आस्का छत्रपुर कवि सूर्यनगर पोलसरा को नुआ म्युनिसिपालिटी भाव घोषणा करिसेंती आज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर होची राजधानी में व्यापुची बर्ड फ्लू आतंक। बर्ड फ्लू पर सुरक्षा बल नंदनकानन प्राणी उद्यान सेपटे नंदनकानन प्राणी उद्यान रे सतर्कतामूलक पदक्षेप नियायछि। नंदनकानन उन्नतिमूलक चालू रही पूर्व होइथिबा बर्ड फ्लू को दृष्टि रखी पादचला विहंग सारणी को बहु पूर्व कर्तृपक्ष बंद रखा तेज कहुचे जंतु रक्षकों ठारू आरंभ कर खाद्य नहीं आसुवा जान गुड़ी संपूर्ण रूपे सानिटाइज करा। परवर्ती खबर होचे राज्य में आज लगी रहिबो प्रबल वर्षा। आज 3 दिन जाए प्रबल वर्षा हेबो एने 20टी जिला को येलो अलर्ट करिछि पाणीपाग विभाग। आज प्रबल वर्षा बिजुली घड़घड़ी नहीं विशेषकर 5 जिला केन्दुझर मयूरभंज मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा को येलो अलर्ट करिछि पाणीपाग विभाग। सेमिति 3 दिन जाए 20टी जिला को येलो अलर्ट करा जायछि। सेप्टेम्बर 1 रु प्रबल वर्षा घड़घड़ी हेबो ता सहित मध्य समुद्र को जाय बारण कराइछि। मत्स्यजीवी को स्थलीय अंचल को मध्य सतर्क रहिबा कुआ जायछि। परवर्ती खबर होछि विकटाल डीजे शब्द रे थरहर सहरवासी आवश्यकता अधिक शब्द व्यवहार कले बड़ बड़ साउंड बॉक्स सांग को झिलमिल लाइट रो मतवाली सहरी युवक हेले तांको दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो। विशेष करी बलेश्वर भद्रक रे मानि नथिले 16टी डीजे को सीज करिछि पुलिस। वयस्क शिशु हृदरोगी ए सहित जनगहलीपूर्ण रे गली कंधरे आ खातिर जो माने करूनांती तांको ऊपर दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो। तेबे एभली दृश्य मध्य बालेश्वर शहर रे गणेश भसाणी बेले देखा जायतिला जहा फल 16टी डीजे को एबे प्रशासन जबत करिछि। परवर्ती खबर होची राज्य में इन्स्पेक्टर एवं एसआई को मिलिला नुआ क्षमता। एससी एसटी आईन अनुसार नुआ क्षमता प्रदान कराई। इन्स्पेक्टर एसआई को तदंत एवं गिरफ क्षमता मिलिला। एससी एसटी अत्याचार प्रतिरोधक आईन अनुसार मिलिला क्षमता। पूर्व तदंत गिरफ क्षमता डीएसपी पाखरे रहितला। एने गृह विभाग पक्षर विधिवत विज्ञप्ति प्रकाश पाई। अनुसूचित जाति जनजाति एवं अत्याचार निवारण आईन 1989 प्रवर्तन को सुदृढ़ करने ओडिशा सरकार गृह मंत्रालय एक विज्ञप्ति प्रकाश करिसेंती जहाँ फल इन्स्पेक्टर सब इन्स्पेक्टर को मध्य गिरफ एथर दायित्व मिलिबो। परवर्ती खबर होची आसंता कालिठू बदली जिवो सबु किछि नियम जेउथरे बड़ बड़ परिवर्तन होबो किछि दर मध्य कमिबो। प्रति मास भली सेप्टेम्बर 1 बा आसंता काली सरकारी संस्था बैंक आर्थिक संस्था गुडी निज नियम रे बड़ परिवर्तन करिया को जाउचंती जाकि एलपीजी सिलेंडर मूल्य मध्य वृद्धि पाइबो। आयकर विभाग चलित वर्ष रिटर्न दाखल शेष तारीख जुलाई 30 रु सेप्टेम्बर 15 पर्यंत वृद्धि करिसंती अर्थात 46 दिन अतिरिक्त समय देइतिले जो करदाता आयकर देइ नथिबे तांको ऊपर दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो। ता सहित मध्य कुआ जाउछि जे क्रेडिट कार्ड रे बड़ परिवर्तन हेउछि एथर रिवार्ड आ मिलिबो नाही। मागणा रे आधार कार्ड आपण माने अपडेट मध्य करि परिबे 14 सेप्टेम्बर पर्यंत अछि। तबे मागणा रे जो माने 10 वर्ष आधार कार्ड होई जे से माने मध्य मागणा रे आधार कार्ड अपडेट करि परिबे। ता सहित मध्य कुआ जाउछि एथर किछिटा बैंक मध्य निजर एफडी रो सुध हार मध्य कमेया पे जाउचंती। परवर्ती खबर रोचे एथर पुरी श्रीमंदिर रे दर्शन पाई कि महाप्रभु को टंका कारोबार चली। श्रीमंदिर रे महाप्रभु को दर्शन पाई जेते समय लागिवो सेते टंका नियाजिबो। विभिन्न वर्गर दर्शन पाई वेबसाइट रे तहिछि तथ्य दर्शन अनुसार निर्धारित होईछि
50 100 500 ଟଙ୍କାର ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ତା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ଦର୍ଶନ 50 ଟଙ୍କାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। କିଭଳି ୱେବସାଇଟ କରାଯାଇଛି ଠକ ମାନଙ୍କ ସଂସ୍ଥାକୁ ଏବେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଆମ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ଟିକେଟ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଆପ ର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁରୁ ଏବେ କ୍ରୁଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆଜି ସାହିତ୍ୟ ସଚେତନ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଆମ ବସର ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ରିହାତି ନେବା ପାଇଁ କି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପୁରୀରେ ଆମ ବସ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ପାସ୍ ମିଳିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଚାଲୁଥିବା ଆମ ବସରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ। ତେବେ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ସୁଗମ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଆମ ବସ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେଣୁ ଏହି ସୁବିଧାକୁ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖବର। ପୁଣି ସାପ କାମୁଡାରେ 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ମୃତ, ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ। ତେବେ ବର୍ଷା ଦିନେ ସବୁଠି ପାଣି ଜମୁଛି, କିଛି ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏହି ପାଣି ଯୋଗୁରୁ ଏବେ ସାପ ମାନେ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପଶୁଛନ୍ତି। ପୁଅର ମର ଶରୀରକୁ ଧରି ଛାଟି ଫଟାଇ କାନ୍ଦୁଛି ମାଟିଏ। ପୁଅ ଏହି ଦୁନିଆରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ତେବେ ବନ୍ୟା ପାଣିର କଳା ରୂପ ନେଇକି ଠିକ ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେନି ଘର ଲୋକ। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପୁଅ ପାଟିରୁ ଫେଣ ବାହାରିଲା, ଆଉ ମାଟି ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି, ଛଟପଟ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଅ ଅଗଣାରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡି ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଗାଁରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଘେରି ରହିଥିବାରୁ ମେଡିକାଲ ଆଣିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କଅଁଳ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସୌର ଚାଳିତ ହେବ ସରକାରୀ କୋଠା। ପିଏମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ରେସ୍କୋ ମଡେଲରେ କୋଠା ହେବ ସୌର ଚାଳିତ। 1,500 ସରକାରୀ କୋଠାକୁ ଚିହ୍ନଟ ହେବ। ଓରଡା ପକ୍ଷରୁ ହେବ ସର୍ଭେ ସହଯୋଗ ଲାଗି ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ପାଇବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାର 75,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗ କରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସବସିଡି ଦେବେ। ଘରର ଛାତ ଉପରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇବା ପରେ ଏହି ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ ଅଫଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦବ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦକ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଏଲଭି ପ୍ରସାଦ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମିଶି ରାୟଗଡାରେ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକରେ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ଖୋଲାଯାଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକରେ 165ରୁ ଅଧିକ ବାସିନ୍ଦା ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ଏହି ଶିବିର, ଯାହାଫଳରେ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଅକ୍ଟୋବର 4-5ରେ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ .gov.in ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରି ଆପଣ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ 2 ଥର ଘୁଞ୍ଚିଥିଲା ଏହି ପରୀକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର 4-5 ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଏନେକି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ସାରର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟରେ ସାରର ଅଭାବ ବୋଲି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ତେବେ ଦିଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସାରର ଅଭାବ ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଷୀମାନେ ଠିକ ସେ ସାର ପାଉଛନ୍ତି, ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି। କଳା ବଜାରରେ ଅପମିଶ୍ରଣ ଓ ବଜାରରେ ୟୁରିଆ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସାର ରସାୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ୟୁରିଆ ଯୋଗାଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ବିରାଟ ବଡ ପ୍ରକୋପ। ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରକୋପରେ 320 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଲଗାତାର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜୁନ୍ 20ରେ ମୌସୁମୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ପରଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 320ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 166 ଜଣଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଉ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 154 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯାହା ସବୁଠୁ ବଡ କଥା। ଯାତାୟାତ ପାଇଁ 838ଟି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ନିରାଶ ହେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ମୋଦିକୁ ଫୋନ କଲେ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚୀନର ଡିଆନଜିନ ସହରରେ ଏସସିଓ ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଲୋଦିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କି ମଧ୍ୟ ଫୋନରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଶୀର୍ଷ ନେତା ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ବିଷୟରେ ଥିଲା। ତେବେ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଫୋନ କଲ ଏବେ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ଜଡିତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରେ ଭାରତ ସମର୍ଥନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା। କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏସସିଓ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ସମୟରେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଭାରତ ଆସିବେ ନାହିଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବର୍ଷ ଶେଷ ଭାଗରେ ଭାରତର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ୱାଡ ସମିଟ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଆସିବାର ଯୋଜନା ନାହିଁ। ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଭଳି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭାରତ ଆମେରିକା ଜାପାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ନେଇ କ୍ୱାଡ ଗଠିତ ମୁକ୍ତ ଅବାଧ ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେବେ ରୁଷିଆରୁ ତୈଳ କିଣୁଥିବାରୁ ଭାରତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପ ଅତ୍ୟଧିକ ତାରିଫ 2 ଗୁଣ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାଇନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏସସିଓ ସମିଟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ। ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ଟିଆନଜିନ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୱାଡ ସମିଟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିବେ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆରବିଆଇ ତରଫରୁ ଲାଗିଲା 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆସୁଥିବେ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଲଗାଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ କିଛିଟା ନିୟମ ମାନି ନଥିଲା। ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ବା କଷ୍ଟମର ସହିତ କୌଣସି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଏବେ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଲଗାଇଛି ଆରବିଆଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଚାଷୀକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଏଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଚାଷୀକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ। ବନ୍ୟାରେ ଯାହାର କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ଯାହା କ୍ଷତି ହୋଇଛି ସବୁ କିଛି ଆକଳନ ହେବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ। ଚାଷ ଜମିରେ ଯେତେ ସବୁ ପାଣି ବୁଡିଛି ତାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ ସରକାର। ଏପଟେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 5ରୁ 10% ମଧ୍ୟ ଛାଡ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ଚାଷୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଏମ କିଷାନ ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିନି ତୁରନ୍ତ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ। ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ କିଛି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ନାଁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ ନୁହନ୍ତି। ସରକାର ଏ ନେଇକି ଭେରିଫିକେସନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହେଇଛି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭତ୍ତାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ବଢିବ। 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀକୁ 3500 ମିଳୁଛି, ତା ସହିତ 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀକୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।